الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ورفيع فتياتي عليك يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله يا رفيع سامي ودرجي عفوة يا جيرة علمي يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بالحرم حرم الإنسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي رحمة يا جيرة يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن فتعيد فينا أخال الوادي نعرف القطحا وتعرفنا والصفا والبيت يا لهنا يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والترجي عرفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ولنا المعنى والخير مؤمنا فاعلم النادى وكن وكني ولنا خير الأنام بأموالي المرتدى حسب رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
والدرج فتياتي موت العالمين يوم الجود والكرم ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبوا إلى الصبطين ننتسب نسبا ما دخلي يا رسول الله سلام عليك يا ربي أرجاني ودعني أبتليني علي يا خير الجود والكرم كم إمام بعدهم علموا منه سهلة بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قتيل الدار والزمان يا رسول الله سلام عليك يا ربي ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي أرجاني ودرجي مثل سيد العابدين علي وابنه الباقي خير والي والإمام الصادق العدل وعلي الأول اليقين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجلال والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجلال والدرج يوم القوم والليل هدوء بفضل الله بمسعيد ولغير الذين قصدوا مع القرآن في بقارني يا الله سلام عليك يا ربي عشاء ليهدرني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وتراني ولغير الله البيت المصطفى تغني هم أمان الأرض فتجري شمعهم بالأنجوم سوري هم أمان مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عجاني وتركي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عجاني وتركي وسفينوني
نجاتنا إن من طوبان كل أذى يا رسول الله سلام عليك في أحساني والترجيت فيها لا تكون كذا وتسم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي فانفعنا ببركتهم ودينا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي أمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini, yang mana waktu Al-Fakir ke Bangil kemarin itu kita dapat isyarah ya, karena ya sering kita baca sholat musyroh, alhamdulillah dapat isyarah untuk memberi nama majelis ini dari guru mulia, itu majelis Darus Sholihin ya. Majelis insyaallah kita dapat nama mulia dari guru mulia, yaitu sama dengan majelis-majelis beliau yang ada di berbagai tempat di Nusantara ini ya, itu dengan nama Majelis Darus Sholihin. Insyaallah ini menjadi keberkahan, dan Darus Sholihin artinya rumahnya orang-orang soleh, dan semoga dengan berkat pemberian nama ini yang hadir, baik itu yang zahir atau yang batin, yang jasad dan yang roh, itu menjadi orang-orang soleh berkat nama Darus Sholihin tadi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mengawali kita di dalam majelis ini karena bertepatan dengan awal bulan ya, kita membaca daripada sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk kali ini sedikit kita membaca qasidah yang baru kita baca tadi. Setelah baca itu saya ingin mengartikan
Ini qasidah gubahan daripada Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Shahibul Ratib, yang mana beliau qasidahnya ini Masya Allah penuh dengan asrar, dengan al-imdadat ya, daripada Allah Ta'ala, sehingga isinya ini sangat-sangat menggugah hati siapapun yang membacanya, walaupun gak paham, apalagi paham. Dan qasidah ini ditetapkan di hampir setiap tulisan kitab diba itu ada. Qasidah ini gak termasuk diba, qasidah ini gak termasuk diba, tapi dimasukkan di dalam Maulid Daiba ya. Qasidah ini menandakan betapa agungnya isi daripada qasidah tersebut, yang ini menunjukkan pertama ini tentang tawasul, karena memang paling afdolnya manusia yang dijadikan perantara untuk kita minta kepada Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah ketika Raja Harun Ar-Rasyid di zaman Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, ketika mengajak Imam Malik ziarah, itu Harun Ar-Rasyid berkata, karena waktu itu kiblat ya, kiblat imam itu, tempatnya imam ini di sana, makam Rasul sana, makam Rasul sebelah situ ya, itu awal. Sekarang enggak, sekarang tempat imam di belakang Kubah. Dulu tempat imam di depan Kubah. Sehingga Harun Ar-Rasyid bertanya kepada Imam Malik, ya Imam, ini kayak apa? Kita ini berdoa ngadep kiblat apa ngadep Rasul? Kalau ngadep kiblat membelakangi Nabi, kalau menghadap Nabi membelakangi kiblat. Maka kata Imam Malik bin Anas mengatakan, tawajjah ilaih, ngadep engkau kepada Rasul. Kenapa? Karena dia adalah wasilahnya kita dan wasilah ayah kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam ketika beliau dikeluarkan dari surga dengan hikmah ya, dengan hikmah yaitu jauh sebelum penciptaan Nabi Adam, Allah Ta'ala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan seorang khalifah di bumi, bukan di surga, di bumi. Sehingga dengan hikmah ini Nabi Adam yang diciptakan di surga harus turun ke bumi, dengan cara apapun harus turun. Sehingga kita nggak bisa mengatakan Nabi Adam salah, nggak bisa, karena memang sudah aturan sebelum penciptaan Nabi Adam, Allah ingin menjadikan khalifah di bumi. Tapi secara gambaran kayak melanggar, secara gambaran kayak melanggar, sehingga Nabi Adam bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam tafsir disebutkan Nabi Adam mengatakan, Allahumma bihaqqi Muhammad illa taghfirani, ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad ampuni aku. Di sini Nabi Adam mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala berkat tawasul dengan Nabi Muhammad. Sehingga yang paling berhak untuk ditawasuli adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak para guru-guru kita, para ketika mengimami atau mendoakan orang yang wafat, ya Allah bihaqqi Sayyidina Muhammad anda tu'adib hadal mayyit, ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad jangan siksa mayyit ini. Itu sering dibaca oleh para guru-guru kita ya. Bahkan di antara pengaruh besar seseorang itu kalau ingin dimudahkan untuk dia umroh atau haji, itu niatkan ziarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan ziarah.
Ya jelas nggak ziarah aja, ziarah entah itu sekalian umroh atau sekalian haji dimudahkan. Ya. Bahkan termasuk daripada hal yang paling penting. Ini di sini ada tawasulnya. Kita membaca, ya kita artikan. Misalkan yang punya pulpen bisa ditulis. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Wahai utusan Allah, salam sejahtera bagi kau. Ini menunjukkan Nabi itu mendengar karena kita memanggilnya. Ya Rafi'asyan wadaraji, wahai manusia yang tinggi pangkatnya, wahai manusia yang tinggi pangkatnya, wadaraji dan tinggi derajatnya. Tinggi pangkat di dunia itu Allah menjadikan beliau sebagai Habibullah, khairu khalqillah, kekasih Allah dan paling baiknya ciptaan Allah. Ngalahkan surga, ngalahkan arsy, ngalahkan kursi, ngalahkan malaikat siapapun itu yang pernah Allah ciptakan, paling baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi manapun. Sehingga pujilah Nabi Muhammad sehebat-hebatnya, tapi jangan keluar dari batas makhluk. Artinya jangan sampai Anda saking pujinya sampai ke batas mengkultuskan, nggak boleh. Orang-orang Nasrani itu sangat memuji Nabi Isa, saking tingginya sampai mengatakan anak Tuhan. Nah ini nggak boleh, karena setinggi-tingginya makhluk dia hanya sebatas makhluk. Karena itulah dalam salah satu hadis Nabi bersabda, la tuturuni, jangan kalian kultuskan aku, kama atratin nasoro Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Artinya apa? Puji terserah, memuji aku terserah, cuman masih dalam batas seorang hamba, masih dalam batas seorang hamba. Sehingga disebutkan wa kullu fi masyita min syai'in, masyita apa itu dalam Burda itu, wa kullu fi masyita min, ada yang hafal tuh? Lupa dulu ya. Kalau baca Burda cepat-cepat lupa. Ya. Masyita wahdakimi fansub ila qadrihi masyita min idhamin wansub ila dhatihi masyita min karami. Maka disebutkanlah apapun yang kamu inginkan kepada Nabi Muhammad daripada keagungan, silakan. Wansub ila qadrihi masyita min idhamin, dan disebutkan setiap keagungan kepada kadar Nabi terserah. Tapi tadi da'mat da'adhun nasoro, tinggalkanlah apa yang dielulukan orang Nasrani kepada Nabi mereka. Apa itu? Mengkultuskan. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtaki, dan silakan kamu memuji Nabi Muhammad dengan apapun, tapi wahtaki tetap sebagai makhluk Allah. Ya. Ini di dunia. Di akhirat beliau mendapatkan derajat tertinggi di surga. Apa itu? Yaitu al-wasilah. Yang Nabi bersabda, barang siapa yang memintakan untukku kepada Allah wasilah, maka halal dapat syafaat. Sehingga kita dianjurkan setiap habis adzan meminta untuk Nabi Muhammad, meminta pada Allah untuk Nabi Muhammad. Apa itu? Yaitu ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad al-wasilah.
Apa wasilah ini? Derajat paling tinggi di Firdaus. Nabi manapun nggak boleh situ. Itu untuk Nabi Muhammad. Nah itu orang yang memintakan untuk Nabi Muhammad wasilah, maka kata Nabi akan aku kasih syafaat. Karena Nabi itu manusia yang pandai membalas budi. Tidak mungkin kita mendoakan Nabi terus Nabi nggak balas, itu tidak mungkin. Ya, cuman tadi jangan merangkap budi saya sudah punya budi, nggak ada apa-apanya kita. Ya, sholawat kita itu untuk kita. Nabi nggak butuh sholawat kita, nggak butuh doa kita. Tapi Nabi pengen agar kita dapat syafaatnya. Sudah kamu doakan aku aja. Padahal nggak butuh doamu aku ini. Seakan-akan seperti itu. Cuman biar engkau dapat cepat, doakan aku. Sama seperti Nabi nyuruh kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi nggak butuh sholawat kita. Cukup innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Cukup. Maksudnya Allah dan malaikat sudah sholawat terus-menerus pada Rasul. Cukup. Nggak butuh punya kita. Tapi kita yang butuh dengan sholawat itu. Nah, itu yang dimaksud derajat tertinggi di surga. Ya. Adfatan, kasihanilah aku. Nah, ini kita mengemis ya, mengemis pada Nabi. Adfatan, kasihanilah aku. Ya jiratal alami, wahai penyelamat alam ini. Ya jiratal alam. Dia mengatakan alam di sini adalah jiratal alam, wahai pembawa bendera panji panji kemuliaan nanti di hari kiamat. Disebutkan Nabi SAW bersabda, ana hamil liul hamd yaumil kiamat. Aku adalah yang membawa panji pujian kepada Allah di hari kiamat. Ya uhailal jud, karena kita meminta pada Nabi, minta kasih sayangnya, perhatiannya, maka kita kasih nama yang sesuai. Ya uhailal jud, wahai orang yang ahli di dalam kedermawanan. Wahai orang yang ahli dalam kedermawanan, wal karami, dan pemberian-pemberian. Sehingga disebutkan Nabi SAW itu tidak pernah bilang tidak kalau diminta orang. Al-Imam Farosdak ketika memuji salah satu cucu Nabi yang qasidahnya itu terkenal dengan qasidah Farosdak ya. Jadi penyebabnya ini Imam Farosdak itu ahli syair di masa salah satu raja Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu setelah Khulafa Rasyidin yang 4, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian lanjut Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, baru kemudian dinasti. Dinasti ini, kerajaan itu mulai itu. Dulu di masa khalifah pemilihan. Habis Abu Bakar Siddiq bukan putranya, tapi dipilih siapa? Mulai dinasti itu di masa Bani Umayyah. Di masa Bani Umayyah salah satu rajanya, lupa saya siapa rajanya. Waktu itu dengan bersama beberapa raja, tamu-tamu negara lain, itu di masa haji pengen Yom Hajar Aswad. Melihat ramainya yang tawaf, kesulitan untuk menembus. Subhanallah, ada seseorang yang dia daripada cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak salah Imam Musa al-Khatib. Musa al-Khatib bin Imam Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Bagir bin Imam Ali bin Abidin as-Sajjad bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Waktu itu beliau lewat, langsung orang yang tawaf ini berhenti dan membuka jalan tanpa ada pasukan pengawal, langsung masuk tanpa joki, nggak ada joki, masuk langsung di Hajar Aswad, berdoa, keluar, muter lagi. Oh, ini para tamu raja ini bingung, ini rajanya kesulitan, kok satu orang ini siapa ini? Ya tanya kepada raja itu, siapa itu? Ya raja yang ngerti, ini cucu Nabi. Udah tahu saya, nggak tahu siapa itu, padahal ngerti. Kenapa? Takut kalah pamor. Rajanya takut kalah. Nah, itu dari dulu Ahlul Bait itu yang hasut banyak. Dari dulu. Sekarang wajar, yang hasut banyak wajar. Ada yang bilang palsu, bilang ini wajar. Dari dulu sudah ada. Cuman tinggal kita dan sampean ini itu di barisan siapa. Karena pembenci itu dari dulu sudah ada. Pendukung dari dulu sudah ada. Mulai dari ulamanya, pejabatnya, dari dulu sudah ada yang benci, ada yang suka. Ya. Maka sang Imam Farosda, salah satu yang ada di situ, dia tidak tahan. Kok ini raja ini? Kenapa dia bohong? Hanya dia mengatakan, anak araftu, saya tahu. Saya tahu. Kaget semua, siapa dia? Baru beliau langsung, nggak usah ngarang, terucap langsung. Hadzal ladzi ta'riful badha wa ta'adahu. Ini adalah manusia yang satu tanah Mekah ngerti dia. Satu tanah Mekah ngerti dia. Wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haram. Ka'bah ngerti orang ini. Bahkan tanah halal, tanah haram semuanya kenal. Hadza ibnu Fatimah in kunta jahilahu. Ini putranya Fatimah. Kalau engkau enggak ngerti. Banyak itu pujiannya. Sampai memuji Nabi SAW. Di antara pujian kepada Nabi, ucapan Farosda ini mengatakan maqala la illa fi tasyahhudihi. Beliau ini, Nabi Muhammad ini enggak pernah bilang tidak kecuali dalam tasyahudnya. Asyhadu an la ilaha illallah, itu aja. Artinya apa? Diminta apapun iya. Laula tasyahudu kanat la'ahu na'amu. Kalau bukan karena tasyahud, laknya Nabi jadi na'am, jadi iya. Sehingga beliau itu karena akhir jud wal karom, sampai-sampai Imam Al-Busiri di dalam mensifati Nabi dalam burdahnya mengatakan wal bahru fi karomin wad dahri fi himami. Nabi itu seperti lautan di dalam kedermawanannya. Apa lautan? Ngasih terus, dipancing terus tiap hari, gak pernah habis. Anda buang limbah ke laut, limbahnya jadi suci mensucikan. Air laut itu walaupun dibuang limbah najis macam-macam, tetap suci mensucikan. Itu. Jadi ibarat kata itu kayak pohon yang berbuah di samping-samping jalan. Kita lempar batu, dia ngasih buah. Lempar batu lagi, kasih buah lagi. Nggak ada yang nggak tahu ranting jatuh, nggak ada. Ya, nah seperti itu Nabi Muhammad SAW. Nahnu jironun. Kami ini para tetangga bidil harami, di tanah haram ini. Haramil ihsani wal hasani. Tanah terhormat yang penuh dengan kebaikan wal hasani dan keindahan. Jadi nahnu ini kembali kepada Al-Habib Abdullah Haddad dan orang-orang yang bersamanya. Ya, ini beliau mungkin waktu itu menggubah hadis syair ini ketika haji. Nahnu min qaumin bihi sakanu. Dan kami adalah orang-orang yang tinggal
di sekitar Mekah. Wabihi min khawfihim aminu, dan kami adalah orang-orang yang merasa aman dari rasa takut kami bihi di Mekah tersebut. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa man dakhalahu kana amina, yang masuk ke tanah Mekah maka dia akan aman. Nabi SAW ketika terjadi Fatu Mekah, Fatu Mekah ini yaitu Nabi bersama puluhan ribu orang-orang Madinah, niatnya mau haji. Niatnya mau haji waktu itu. Cuman orang-orang Mekah sudah ketakutan. Dikira Nabi mau membalas. Karena bagaimana? Nabi ini diusir dari tanah lahirnya, dari rumahnya, ya. Mau ke sana setahun yang sebelumnya itu ditahan. Waktu itu mau umroh tapi dicegah. Akhirnya dikodok tahun ke depannya. Waktu itu Nabi SAW bersabda, yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumahnya aman, yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW itu menghormati kota Mekah. Karena Mekah ini dibilang kota haram karena tidak boleh ada pertumpahan darah. Bahkan itu bukan semenjak Islam ada. Sebelum Islam, orang-orang jahiliyah sangat menghormati kota Mekah. Sangat menghormati kota Mekah. Ya, sehingga mereka kalau mendapati pembunuh ayahnya di Mekah itu tidak diapa-apain, ditunggu keluar baru. Kenapa? Menghormati kota Mekah. Sehingga wa bi ayatil Qur'ani unu fatta'id fina akhul wahan na'riful batha, kami sangat kenal Batha. Batha ini perbukitan yang ada di Mekah dan sudah menjadi bahasa syair ya. Kalau seseorang itu menyebutkan orang yang dia cintai, dia nggak langsung nyebut namanya, dia sebut sukunya, dia sebut nama tempatnya, dia sebut sesuatu yang berkaitan dengan dia, nggak nyebut namanya langsung. Kenapa? Takut nggak kuat, takut tidak mampu langsung ke namanya, tapi disebutkan hal-hal yang identik. Was-Safa wal baitu ya'lafuna, bukit Safa wal bait dan Ka'bah ya'lafuna, mengenali kami. Kata Habib Abdullah Al-Haddad. Walanal ma'la wa khayfu minah, dan kami memiliki al-ma'la. Ma'la, Jannatul Ma'la, tempat kubur daripada para sahabat ya. Di antaranya istri Nabi Muhammad Siti Khadijah Al-Kubra itu terkubur di situ. Dulu ada kubahnya. Setelah masuknya Raja Saud Abdul Aziz As-Saud itu tahun 1925, itu baru banyak dirobohkan. Daripada kubah-kubah itu banyak, sehingga yang tampak sekarang itu cuma tatanan batu-batu aja. Di situ ada kuburan Syekh Nawawi Al-Batni, di situ ada kubur Syekh Hasan Al-Masyar, di situ ada kubur Abu Ishaq Muhammad Al-Maliki, ada Wali Kutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar. Bahkan di antara ulama Indonesia di situ Syekh Maimun Zubair. Ya, alhamdulillah kita ziarah nemu kubur beliau, dan kubur Syekh Maliki juga nemu kita di sana. Ya, itu kuburan Ma'la, termasuk daripada makobir yang sangat-sangat berkah karena penuh dengan orang-orang soleh. Wa khayfu mina, dan khayf ini artinya nama tempat di Mina. Khayf
Mina yaitu tempat di mana jamaah haji melaksanakan mabit bermalam di Mina. Wa'laman hada, ketahuilah itu, wakuni, dan jadilah kamu orang yang mengetahui itu. Walana khairul anami abu, dan kami memiliki ayah yaitu sebaik-baik manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Aliyul Murtadha hasabu, dan Ali al-Murtadha, Ali yang diridhoi, hasabu itu adalah hasab. Hasab ini artinya kemuliaan untuk kami. Jadi Sayyidina Ali ini adalah menantu Rasulullah SAW dan termasuk daripada Khulafa Rasyidin. Bahkan banyak sekali hadis-hadis Nabi teruntuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mungkin kalau saya ceritakan hadis-hadisnya nanti dikira Syiah gitu. Karena rata-rata hadis-hadis kemuliaan Sayyidina Ali ini sebagian orang kurang terima. Padahal itu memang ada. Bahkan ada di antara hadis yang Nabi bersabda, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Barang siapa yang aku jadi pimpinan dia, maka Ali juga pimpinannya dia. Ini sudah sangat besar untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan cukuplah ketika Sayyidina Ali itu tidak diajak Nabi untuk perang waktu itu, tapi disuruh tinggal di Madinah. Di situ waktu itu banyak orang-orang munafik yang kalau sudah waktu perang izin sakit. Nah, itu orang-orang munafik ini kalau sudah waktu perang izin sakit ya Rasulullah, macam-macam. Kalau sudah sholat males, ya. Tapi kalau sudah urusan jihad, wah ini nyawa ini, izin sakit. Ciri-cirinya itu sudah orang munafik zaman Rasul. Zaman sekarang Ustaz, ya banyak orang munafik. Ya. Cuma di zaman Nabi itu Nabi pernah di dalam salah satu tafsir Qasar Yusowi itu Nabi nyebutkan nama fulan berdiri sampai ada ratusan. Saya itu mengatakan ini mereka munafik semua. Karena itulah hadis yang sampai kepada kita, insya Allah nggak ada yang dari munafik. Hadis-hadis yang sampai kepada kita semuanya dari sahabat yang benar-benar. Karena para sahabat itu sudah ngerti siapa yang munafik dari mereka itu ngerti. Dan rata-rata sepeninggal Nabi SAW mereka murtad. Rata-rata sepeninggal Nabi SAW itu mereka murtad. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu zaman Nabi ada, apalagi zaman sekarang. Ya. Nah, ketika itu Sayyidina Ali ini merasa berat, ditinggal, gak ikut perang itu berat. Mungkin kalau kita alhamdulillah gak diajak perang masih bisa hidup lah. Sayyidina Ali malah support. Kenapa? Karena ditinggal sendirian. Maka kata Rasulullah, wahai Ali, apakah engkau tidak ingin menjadi kedudukan dengan aku itu seperti kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Nabi Musa ketika munajat ke Bukit Tursina 40 hari, Nabi Harun disuruh oleh Musa untuk menjadi wakil beliau mengawasi kaumnya. Ini kedudukan tinggi. Istilahnya itu, tapi Rasul mengatakan hanya saja gak ada Nabi setelah aku. Artinya engkau jadi wakilku ini, tapi gak ada Nabi setelah aku. Betapa tingginya ini hadis Nabi untuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dengan itu, ya, sehingga sangat tinggi sekali. Dan cukuplah cucu-cucu Nabi itu dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Ya, cucu Nabi itu sampai akhir
zaman dari beliau. Ini kemuliaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa ila sibtaini nantasibu, dan kepada dua cucu mulia nantasibu kami, kata Habib Abdullah Haddad, bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dua pemimpin pemuda ahli surga. Nabi bersabda, huma sayyida syababi ahli jannah, keduanya itu adalah pimpinan para pemuda surga, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan ini mirip Nabi dari pusar ke atas, sehingga dalam hal ini orang-orang yang rindu Nabi, para sahabat itu melihat Sayyidina Hasan itu ingat Rasul. Ya. Bahkan dengan sebab itu Sayyidina Hasan ini banyak dipinang, bukan minang, dipinang orang untuk putri mereka. Dipinang, tidak apa-apa, walaupun setelah itu dicerai tidak apa-apa. Sehingga disebutkan beliau itu sempat dimarahi abahnya Sayyidina Ali karena sering nyeraikan orang, sampai 300 lebih nikah. Subhanallah. Diminta. Ya. Sehingga dari Sayyidina Hasan ini banyak, Pak. Sayyidina Hasan ini banyak, keturunannya banyak. Ya, ini adalah yang masyhur itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Abul Hasan Asyadili, ya, Imam Ahmad Ar-Rifai, itu wali-wali besar dari zuriyat Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Husain dari pusar ke bawah, kata para guru-guru kita mengatakan di antara sir di situ tulang sulbi. Sulbi itu setelah pusar, sehingga sulbinya Sayyidina Husain lebih mirip dengan Rasul. Artinya apa? Banyak mengeluarkan orang-orang soleh. Makanya para aulia itu banyak dari zuriyat Sayyidina Husain. Ya, dari sini. Kenapa? Karena sulbinya mirip sulbi Rasul. Ya, di antara para habaib semuanya itu rata habaib, ya. Yang dari Hadramaut itu rata-rata Sayyidina Husain. Yang banyak para aulia daripada abdalnya, autadnya, ya, aktobnya, wali kutubnya, semua rata-rata, ya, itu dari Sayyidina Husain. Karena sirnya ada di sulbi tadi. Sayyidina Hasan ini sempat menjadi khalifah sepeninggal ayah beliau, tapi nggak lama, dikarenakan terjadi perang saudara, sehingga beliau demi menjaga keutuhan persatuan muslimin, beliau rela untuk lengser. Lengser ini dengan ikhlas, artinya bukan terpaksa. Kalau terpaksa pasti perang lagi. Kayak berarti dipaksa lengser. Beliau sengaja menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada waktu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Muawiyah juga sahabat, iparnya Nabi SAW. Iparnya Nabi SAW. Sehingga diserahkan. Ya, kata ulama, itu adalah rahasia hadis Nabi SAW, yang mana ketika beliau ini memangku Sayyidina Hasan itu umur 4 tahun. Beliau mengatakan, inna bani hada sayyid. Sesungguhnya putraku ini nggak manggil cucu. Putraku ini adalah seorang sayyid, pemimpin. Wa sayusifullah bihi al-fi'atin 'azimatin minal muslimin. Dan Allah akan mendamaikan dengan sebab anak ini dua kelompok besar daripada orang-orang yang muslim. Artinya mendamaikan, gara-gara beliau muslim berdamai, gak ada pertumpahan darah itu. Ya, Sayyidina Hasan bin Ali, walaupun beliau wafatnya ini diracun, ya.
wafatnya Sayyidina Hasan diracun oleh salah satu istrinya. Ini orang soleh, Pak. Ya, kalau kita lihat para khulafa Rasyidin itu meninggalnya nggak ada yang enak. Yang meninggal pasti nggak enak ya. Masuknya itu Syekh Abu Bakar Siddiq meninggal diracun. Sayyidina Umar waktu sholat ditusuk dari belakang. Dari depan itu sholat subuh. Ya, berapa? Nah, 11 kali. 11 kali tusukan, 6 kali di bawah busur. Sayyidina Utsman digorok meninggalnya, baca Quran. Sayyidina Ali sholatnya waktu sujud terakhir dipukul kepalanya pakai pedang yang beracun. Itu pun saking kuatnya beliau 3 hari baru wafat. Kalau kita mikir ini orang-orang besar, manusia terbaik umat ini setelah Nabi Muhammad, kok demikian Ustaz? Menunjukkan itu adalah Allah ingin menyempurnakan kenikmatan mereka di akhirat dengan gak enaknya di dunia. Disempurnakan kenikmatannya di akhirat. Ini untuk memberitahu kita bahwasanya dunia itu bukan sebagai tolok ukur orang ini dicintai oleh Allah atau dibenci, tidak. Jadi jangan dikira orang yang makmur hidupnya, berarti Allah cinta nih, buktinya makmur terus. Kalau memang makmur itu tolok ukur, orang itu dapat cinta Allah, para nabi lebih berhak untuk makmur. Para orang-orang soleh lebih berhak untuk tidak diganggu sedikit pun. Tapi lihat, nabi-nabi itu banyak yang meninggalnya dibunuh. Si Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Ya, banyak yang susah. Nabi SAW lebih banyak susahnya daripada senangnya. Orang-orang soleh banyak. Apakah menunjukkan mereka ini tidak mulia di sisi Allah? Nah, kemuliaan di sisi Allah tidak ada kaitannya dengan keadaan seseorang di dunia. Jadi jangan kita mengukur kalau makmur berarti Allah cintai. Itu koruptor makmur semua. Koruptor makmur semua. 7 turun makmur dia. Berarti cinta Allah. Nah, kita siapa? Fir'aun itu makmur. Korun itu makmur. Ya, tidak seperti itu. Sehingga Allah Ta'ala dalam salah satu firman-Nya berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Sesungguhnya manusia itu ketika Allah Ta'ala memuliakan dia, memberi nikmat, diuji, mabtalahu, Allah mengujinya dengan apa? Fa akramahu, kasih kemuliaan, wa na'amah, kasih nikmat macam-macam. Fayaqulu, maka dia hamba itu mengatakan Rabbi akroma, Allah sudah muliakan aku ini, berarti aku mulia, ibunya enak terus. Ada hajat langsung terkabul, pengen ini langsung ada, alhamdulillah, berarti saya mulia. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Adapun ketika Allah menguji dia, ujian juga apa? Faqadaru alaihi rizqah, Allah sempitkan rezeki dia. Nyari macam-macam kerja macam tetap seret terus. Sulit urusannya. Fa yaqulu rabbi ahana. Maka dia manusia itu akan mengatakan Tuhanku telah menghinakan aku. Berarti aku ini terhina di sisi Allah. Kok sulit hidupku ini? Apa Allah jawab? Karena enggak seperti itu. Kala, enggak demikian, wahai hamba. Salah kamu, jangan suudon. Kala balla tukrimuna yatim. Tanda Allah menghinakan engkau ketika kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Tanda Allah menghinakan
engkau ketika engkau tidak ada tergerak sedikit pun untuk memberi makan orang fakir yang engkau tahu, engkau kenal, ngerti dia seret, tapi engkau diam saja. Itu tanda kehinaan Allah. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan tanda kehinaan Allah dari Allah ketika engkau sangat banyak memakan harta waris yang bukan jatahmu diempat juga. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan engkau sangat senang mengumpulkan harta. Mengumpulkan terus, itu bentuk kehinaan. Dari sini Allah Ta'ala meluruskan prasangka kita yang kita nganggap orang makmur berarti Allah cintai, yang susah berarti Allah benci. Ya, enggak demikian. Ya, patokannya bukan di situ. Kita banyak contoh orang-orang soleh itu urusan duniawinya malah seret. Imam Abu Madian, guru daripada Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Fakih Muqaddam, itu beliau itu dalam manakibnya sering urusan dunianya seret. Murid-muridnya gampang, beliau seret. Padahal nggak mungkin muridnya lebih mulia dari gurunya. Artinya apa? Patokan seret atau gampang itu tidak menunjukkan derajat Anda di sisi Allah. Ya, sehingga Al-Habib Abdul Haddad beliau itu menjelaskan dalam salah satu kitabnya, masalah di Al-Hikam, man ta'assarat dunia, barang siapa yang sulit duniawinya, wa tayassarat ukhra, dan dimudahkan urusan akhiratnya, baca Quran gampang, sholat malam gampang, sholat duha enak, berjamaah sangat mudah, ya, akhiratnya gampang. Fahuwa minas siddiqi, itu tanda orang siddiq, tanda wali itu. Akhiratnya gampang, dunianya seret. Ya, sama contoh para orang-orang soleh, para sahabat demikian. Dan Sayyidina Husain bin Ali itu termasuk daripada orang yang besar yang banyak ujiannya. Bahkan Allah sempurnakan ujian itu dengan peristiwa Karbala. Ya, peristiwa Karbala, di mana ini memilukan, ya, musibah besar, tapi itu bukan bentuk kehinaan, itu bentuk kemuliaan mereka. Dan kita dibukakan oleh Allah, dunia ini bukan tempat untuk enak-enakan bagi orang soleh. Bagi orang soleh, orang yang baik, dunia bukan tempat istirahat, tapi perjuangan. Sampai kapan? Ya, sampai akhir hayat. Sehingga Allah muliakan mereka itu dengan wafat berjuang, wafat di dalam perjuangan, sehingga itu untuk menambah derajat mereka dan menghabiskan sisa-sisa dosa di peres, sehingga meninggal itu bersih seret. Nah, seperti itu. Tapi tetap kita ini bukan orang yang kuat. Ya, tetap kita minta, ya Allah, bi husnil khotimah. Kita tetap minta, ya, istilahnya hidup yang nyaman, meninggal nyaman. Karena kita bukan termasuk orang yang kuat kena bala. Kita ini jangan sampean ya, terus ya Allah saya minta bala. Jangan. Anda bukan orang yang kuat kena bala. Tapi kalau dapat, ya sabar. Adabnya ya sabar. Ya. Dan bala itu macam-macam. Bala itu macam-macam. Tergantung kelasnya. Kam imamin nasaban ma fihi min dakhali. Suatu nasab yang tidak ada celah dalam nasab itu. Ya, suatu nasab yang gak ada celah dalam nasab tersebut, sehingga harus dijaga oleh yang bernasab ini, harus menjaga nasabnya, sehingga pohon ini, rantai ini emas semua,
Jangan sampai yang bawah nggak emas juga. Al-Imam Muhammad Al-Bakir ketika menasihati putranya Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, ya waladi, al-ilim jamil wa bi wa bak ajma. Wahai putraku, ilmu itu indah, ngerti agama itu indah. Tapi kalau aku yang ngerti, kamu yang ngerti, itu lebih indah ilmu itu. Karena kita keturunan orang baik. Wal jahl qabi, kebodohan itu sangat-sangat busuk, sangat-sangat buruk. Wabi wabat akbar. Tapi kalau yang bodoh agama itu aku atau kamu, itu lebih buruk lagi. Dari sini orang-orang yang nisbatnya pada orang-orang baik, anaknya guru, anaknya kiai, anaknya ini, itu kebodohan gak pantas untuk mereka. Kenapa? Karena ini yang tasib birijal, nisbatnya pada orang-orang besar. Jangan sampai buruk orang-orang tua kita dengan sebab kita. Nah, ini yang dimaksud. Ini lecutan. Guru saya Habib Ahmad bin Husin As-Segaf hafizahullah, itu cerita beliau. Jadi anak waktu kecil nakal tadi. Nakal. Kalau sudah saking, kalau sudah ayah kumara bin Husin bin Abu Bakar, itu aku ditarik ini leher, dilihatkan apa pohon nasabnya. Loh, lihat, ini orang-orang besar dari Datuk ini. Terus kamu mau jadi buruk, rusak ini. Ini pohon jadi buruk gara-gara engkau. Kalau engkau buruk, ini ayah-ayahmu dan Datukmu ini orang-orang baik semua. Wali-wali semua. Kalau engkau jadi buruk ya, itu jadi lecutan untuk mereka ya, daripada ayah mereka kepada anak mereka. Dan seperti itulah hendaknya kita ya, sehingga di antara kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anaknya ngikutin apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan ngikutin apa menurut Anda. Sebagian orang tua, oh, terserah anak saya, terserah saya. Nah, itu bukan milikmu, itu titipan Allah untukmu, yang mana nanti Allah akan tuntut tanggung jawab. Kita sebelum waktu habis nikah, minta terus anak yang soleh, anak yang soleh. Ya, setiap kita rata-rata, kita pasti minta, ya Allah kasih anak yang soleh. Cuman doa tanpa ikhtiar ya, manfaatnya nggak banyak. Anda minta anak jadi dokter, sekolah nggak kedokteran, jadi mbah dukun ujung-ujungnya. Sama, kita minta jadi anak soleh, minta anak yang soleh, berarti didik dia di negeri Islam. Gak harus jadi ustaz, gak harus jadi kiai, yang penting dia ngerti agama, dia tahu mana halal, mana haram, dia tahu tata cara ibadah, itu sudah soleh. Asal dia mengerjakan semua haknya Allah dan haknya para hamba-hambanya. Insya Allah kita lanjutkan daripada kajian syair ini ya, sangat besar. Jikalau sampean ada hajat ya, baca qasidah ini. Nggak bisa lagunya Ustaz, nggak usah lagu, nggak apa-apa. Yalah, afdolnya saya pakai nada. Ada hajat, saya baca. Ini Masya Allah, termasuk qasidah-qasidah yang dijadikan oleh para aulia, para salafun soleh sebagai munajat ya, sebagai doa. Insya Allah baca tahlil.